गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज्ञा नमस्कार। आसतु रामचरित्र मानस कथा श्रवण करिबा। विधाता एही जड़चेतनर समाहार विश्वको दोष गुणमय करी रचना करिछन्ति, किंतु सन्थरूपी हंस दोषरूपी जल परित्याग करी गुणरूपी दुग्धकु ही ग्रहण करे। विधाता एहीपरि हंसर विवेक परि विवेक प्रदान कले मन दोष परित्याग करी गुणरे अनुरक्त हुए, किंतु काल कर्म और स्वभावर प्रबलता हेतु भल लोके मध्य मायार बशीवर्ती होई बेले बेले भलकु भूली जाती, अर्थात भूल करि पकांती। भगवानंकर भक्त माने जेईपरि एही सबु भूल सुधारी एवं दुख दोष परित्याग करी निर्मल जसर अधिकारी हुअन्ति, दुष्ट माने मध्य सेहीपरि बेले बेले सत्संग पाई सत्कर्म करती, किंतु सेईमानंकर अतुट मलिन स्वभाव तुटे नाही। साधु वेशधारी ठक मानंकु देखिले सेईमानंकर वेश प्रभावरु जगत सेईमानंकु पूजा करिथाए, किंतु दिने ना दिने सेईमाने चिन्हा पड़ी जाती। कालनेमी रावण और राहुर अवस्था जेईपरि हेला, सेईमानंकर कपट वेश भी सेहीपरि शेषरे धरा पड़ी जाइथिला। जाम्बवान और हनुमानंकर वेश असुंदर होइतिले मध्य सेईमाने साधु होइथिबारु सेईमानंकु जेईपरि समस्ते सम्मान दियंती, असुंदर वेश धरिथिले भी साधु मानंकु सेहीपरि सर्वदा सम्मान मिलिथाए। असंगतरु जेउ क्षति और सत्संगरु जेउ लाभ मिले ताहा लोकरे और वेदरे प्रसिद्ध एवं ताहा समस्ते जानती। पवनर संग पाई धूली आकाशकु उड़ी जाए, अथच नीच जलर निम्नगामी जलबिंदुर संग पाई सेही धूली कादुअरे मिसी जाए। साधु घरर सुआसारी राम राम रटंती, किंतु असाधु घरर सुआसारी गणी गणी गाली देइथांती। कुसंग हेतु धुआं अळंधु आख्या पाए एवं सुसंगर संस्पर्शरे आसी सेही धुआं सुंदर स्वाही होई शास्त्र पुराण लिखिबा कामरे लागिथाए। पुणी सेही धुआं जल अग्नि और वायुर संसर्गरे आसे मेघरे परिणत होई जगतर जीवनदाता होई जाए। ग्रह औषध जल वायु एवं वस्त्र मध्य असत्संग और सत्संग हेतु संसार रे यथाक्रमे मंद और भल पदार्थरे परिणत होई जाती। केवल चतुर और विवेकी पुरुष माने एही सबु विषय जानी पारंती। मासर उभय पक्षरे आलोक और अंधार समान परिमाण रे रहिथाए, किंतु विधाता एही दुई पक्षर नामरे भिन्नता गोटिकर नाम शुक्ल और अन्यटीर नाम कृष्ण रखिदेले। गोटीकु चंद्रर वृद्धिकारी और अन्यटीकु चंद्रर क्षयकारी मनेकरी गोटीकु सुजस और अन्यटुकु अजस देइदेले। जगतरे जेते सबु जड़ और चेतन जीव अछंती सेही समस्तंकु राममय जानी मु दुई कर जोड़ी सदा सेईमानंक चरण कमलकु वंदना करुची। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितृपुरुष गंधर्व किन्नर और निशाचर ए समस्तंकु मु प्रणाम करुची। समस्ते मोते कृपा करंतु। 84 लक्ष जोनिरु जात 4 प्रकार स्वेदज अंडज उद्भिज और जरायुज जीव जल स्थल और आकाशरे रहंती। सेईमानंक द्वारा परिपूर्ण एही समग्र संसार को सीता राममय जानी मु दुई कर जोड़ी प्रणाम करुची। हे कृपाळु गण, निजर बुद्धिबल उपरे मोर भरोसा नथिबारु मु समस्तंकु विनती करुची। मोते निजर दास बोली जानी आपण माने समस्ते मिसी छंद कपट छाड़ी मोते कृपा करंतु। मु श्री रघुनाथंकर गुण वर्णना करने चाहूँगी, किंतु मोर बुद्धि अल्प एवं श्री रघुनाथंकर चरित्र अगाध। ताहा वर्णना करने निमंते मोते कौनसी भी उपाय दिशुनाही। मोर मन और बुद्धि सिना कांगाल, किंतु मोर मनरथ हेउछि राजा। मोर बुद्धि तो अति नीच, किंतु अभिलाषा अति उच्च। इच्छा हेउछि अमृतपान करने, अथच जगतरे चिन्हा पानी मुंदाए भी मिलुनाई। तेणु मोर प्रार्थना एही जे सन्थ जन माने
ମୋର ଦୃଷ୍ଟତା କ୍ଷମା କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମନ ଦେଇ ମୋର ପିଲାଳିଆ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ପିତା ମାତା ଶ୍ୱଶୁର ଦୋରଟି ବଚନ ଶୁଣି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷକୁ ଅଳଙ୍କାର ପରି ଧାରଣା କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରଦୋଷ ଧରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେହିପରି କ୍ରୂର, କୁଟିଳ ଓ ଅବିବେକୀ ଲୋକେ ତାହା ଶୁଣି ହସନ୍ତି। ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ସରସ ହୋଇଥାଉ କି ନିତାନ୍ତ ନିରସ ହୋଇଥାଉ, ତାହା କାହାକୁ ବା ଭଲ ନ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ରଚନା ଶୁଣି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିବା ସତ୍ପୁରୁଷ ଜଗତରେ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ହେ ଭାଇ, ଜଗତରେ ନଦୀ ଓ ପୋଖରୀ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନୀୟ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ନଦୀ ଓ ପୋଖରୀ ଯେଇପରି ନିଜର ଜଳବୃଦ୍ଧିରେ ଫୁଲି ଉଠନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେହିପରି ନିଜର ଉନ୍ନତିରେ ଫୁଲି ଉଠନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖି ସମୁଦ୍ର ଫୁଲି ଉଠିଲା ପରି ଅନ୍ୟର ଉତ୍କର୍ଷ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ଫୁଲି ଉଠୁଥିବା ସ୍ୱଜନ ଅତି ବିରଳ। ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଛୋଟ ଏବଂ ଅଭିଳାଷ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଏହା ଶୁଣି ସ୍ୱଜନମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଓ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଉପହାସ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଉପହାସରେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ହେବ। କଳକଣ୍ଠ କୋକିଳକୁ କୁଆ ତ କର୍କଶ କଣ୍ଠବୋଲ ହିଁ କହେ। ବଗ ହଂସକୁ ଓ ବେଙ୍ଗ ଚାତକକୁ ଉପହାସ କରିବା ପରି ମଳିନମନା ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଭଲ କଥାକୁ ଉପହାସ ହିଁ କରନ୍ତି। କବିତା ରସିକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯାହାଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଚରଣରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ସେହିମାନଙ୍କୁ ତ ଏହି କବିତା ସୁଖଦ ହାସ୍ୟରସ ପରି ଲାଗିବ। ଏହାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା, ଏହା ହେଉଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭାଷାର ରଚନା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବଡ଼ ଭୋଳା, ତେଣୁ ଏହି କବିତା ଉପହାସ ଯୋଗ୍ୟ। ହସିବାରେ ସେହିମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ କି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହରି ଓ ହରଙ୍କର ଚରଣରେ ପ୍ରୀତି ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କୁତର୍କୀ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ହରି ହରଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ବା ଉଚ୍ଚ ନୀଚ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିମାନଙ୍କୁ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଏହି କଥା ମଧୁର ଲାଗିବ। ଏହି କଥା ରାମ ଭକ୍ତିରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅନ୍ତରରେ ସହିତ ଅନୁଭବ କରି ସ୍ୱଜନମାନେ ଏହାର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶଂସା କରି ଏହି କଥା ଶୁଣିବେ। ମୁଁ କବି ନୁହେଁ କି ବାକ୍ୟ ରଚନାରେ ନିପୁଣ ନୁହେଁ। ମୁଁ କଳାରେ ଓ ସକଳ ବିଦ୍ୟାରେ ହୀନ। କବିତାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅକ୍ଷର, ଅର୍ଥ ଓ ଅଳଙ୍କାର, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ବହୁ ଭାବଭେଦ ଓ ରସଭେଦ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣଦୋଷ ରହିଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କାବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ବି ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଯେ ସତ, ମୁଁ ତାହା ସାଦା କାଗଜରେ ଲେଖିଦେଇ ଶପଥ କରି କହୁଛି। ମୋର ରଚନା ସକଳ ଗୁଣରୁ ରହିତ, ତଥାପି ଏଇଥିରେ ଗୋଟିଏ ଜଗତ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୁଣ ରହିଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମଳ, ସେହିମାନେ ସେହି ଗୁଣଟି ବିଚାର କରି ଏହା ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଏଇଥିରେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଉଦାର ନାମ ରହିଛି। ସେହି ନାମଟି ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର। ତାହା ହେଉଛି ବେଦ ପୁରାଣର ସାର, କଲ୍ୟାଣର ଭବନ ଓ ଅମଙ୍ଗଳହାରୀ। ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସହିତ ଭଗବାନ ଶିବ ତାହା ସର୍ବଦା ଜପ କରନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରବଦନୀ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେପରି ସକଳ ପ୍ରକାରେ ସୁସଜ୍ଜିତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବିନା ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ, ଉତ୍ତମ କବିଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରାମ ନାମ ବିନା ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମନ୍ଦ କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଓ ସମସ୍ତ ଗୁଣରୁ ବିବର୍ଜିତ କବିତା ଯଦି ରାମଙ୍କର ନାମ ଓ ଯଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଜାଣି ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ଲୋକେ ସେହି କବିତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଦରପୂର୍ବକ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଓ ଶୁଣନ୍ତି। କାରଣ ସାଧୁଜନମାନେ ଭ୍ରମର ପରି, ସେହିମାନେ କେବଳ ଗୁଣକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମୋର ଏହି କବିତାରେ ଯଦ୍ୟପି ଗୋଟିଏ ବି କବିତ୍ୱ ରସ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏଇଥିରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରତାପ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ମୋ ମନରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭରସା। ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗ କରି ସଂସାରରେ କିଏ ଭଲା ଗୌରବ ଲାଭ ନ କରିଛି? ଧୂଆଁ ବି ଅଗରୁର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ସୁଗନ୍ଧିତ ହୋଇ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ କଟୁତା ଛାଡ଼ିଦିଏ। ମୋ କବିତା ଅସୁନ୍ଦର ନିଶ୍ଚୟ,
କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ରାମ କଥା ରୂପୀ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ବିଚାର କରିବେ। ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣକାରିଣୀ ତଥା କଳିଯୁଗର ପାପ ନାଶିନୀ। ମୋର ଏହି ଅସୁନ୍ଦର କବିତା ରୂପୀ ନଦୀର ପ୍ରବାହ ପୁଣ୍ୟତୋୟା ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରଭାବ ପରି ସରଳ ନ ହୋଇ ବକ୍ର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ସୁଯଶର ସଙ୍ଗଲାଭ କରି ଏହି କବିତା ସୁନ୍ଦର ହେବା ସହିତ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କର ମନକୁ ରୁଚିକର ବୋଧ ହୁଏ। ଶ୍ମଶାନର ଅପବିତ୍ର ଭସ୍ମ ବି ମହାଦେବଙ୍କର ଅଙ୍ଗସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ସୁଶୋଭିତ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଭବନ ଅମଙ୍ଗଳ ହାରି ଦ୍ରବହୁଷ ଦଶରଥ ଅଜିର ବିହାରୀ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ।